पाउलଙ୍କ जीवनर प्राधान्यता एही जगतर कौनसी विषय प्रति नथिला, किंतु ईश्वरଙ୍କ सहित ताहांकर संपर्क को से गुरुत्व देउथिले। पाउल तांको जीवन रे ईश्वरଙ୍କ इच्छा पालन करने को प्रथम स्थान देउथिले। जदिओ तांकर जीवन प्रति विपद आसुथिला तथापि से सेथि प्रति भ्रुक्षेप करुनथिले। आज कौन आम जीवन रे केउ विषय को प्राधान्य देउछु? जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास आपण एवं आपणकर परिवार प्रभु को अनुग्रह रु निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आमानकर कार्यक्रम देखुछंती, पुणे ईश्वरंकर वाक्य द्वारा शिक्षित हेउछंती, आत्मारे वृद्धि पाउछंती। सेतिपाई प्रभुंकर धन्यवाद करुअछि। आपणक मध्यरु अनेके आम सहित जोगाजोग करुअछंती। आमे सेमानक निकटरे धन्यवादी अटु। आपण मध्य आपणकर सुचिंतित मतामत आमानकु देई पारिबे। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आमाने अछु। प्रिय बंधु, पाउल जेतेबेले जेरुसलाम फेरी आसिले, प्राचीन और प्रेरित माने ताहांको अति आनंदर सहित ग्रहण कले। पाउल सेमानक निकटरे परमेश्वर कि प्रकार अणजिहुदी मानक मध्यरे मध्य अद्भुत कार्यमान साधन करिअछन्ति ताहा वर्णना करिबाकु लागिले। अणजिहुदी माने मध्य परित्राणर अनुभूति प्राप्त होइछन्ति ए विषय रे से प्राचीन मानकु जणैले। एहा सुनी प्रेरित प्राचीन माने ईश्वरंकर महिमा कीर्तन करिबाकु लागिले। किंतु पाउलंकर प्रचार रे अन्य जिहुदी माने अभियोग करिबाकु लागिले जे पाउल मशांक व्यवस्था विरुद्ध रे प्रचार करुअछन्ति। सेमानकर सुन्नतिकरण, मस्तक मुंडन करिबा, विभिन्न प्रकार खाद्य उपरे मशांकर जो विधि व्यवस्था थिला सेथिर विपरीत शिक्षा देउछन्ति बोली सेमाने अभियोग कले एवं लोकमानक मतेई गंडगोल कले। पाउल सेमानक निकटरे निजर परिचय दे कहिले, मु जणे जिहुदी, किलिकियार तार्सरे मोहर जन्म, किंतु मु एही नगर रे लालित पालित होइअछि। आम्भमानकर पितृपुरुषंक व्यवस्थार सूक्ष्म नियम अनुसार गमलियलंकर चरण तले मु बसी शिक्षा प्राप्त होइअछि। आपण माने समस्ते आज जेपरि उद्योगी अटंती, ईश्वरंक पक्षरे मु मध्य सेहीपरि उद्योगी थिली। पाउल निजर पूर्व जीवन कौन थिला ओ प्रभु तांको किपरि परिवर्तन कले सेथिर एक सविशेष साक्ष्य से सेमानक निकटरे उपस्थापन कले। तापरे सेमानक मध्यरे थिबा अशांति शांत हैला। तेबे आसंतु ए विषय आहुरी अधिक पुंखानुपुंख भावरे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। परमेश्वर
ମତେ ତୁମରି ହାତରେ ଅତି ଯତନରେ ଗଢ଼ିଛ ମତେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଛଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 21 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 22 ପର୍ବର 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତାହା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ କାଇସରିଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ କେତେକ ଦିନ ରହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ବନ୍ଧନ ଓ କ୍ଲେଶ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଉଲ କିପରି କାଇସରିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ କିପରି ବନ୍ଧନ ଓ କ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 21 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଘେନି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ପୁଣି କାଇସରିଆରୁ କେତେକ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେମାନେ କୁପ୍ରର ମନାସୋନ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଯେ କି ଲୁକ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ କେବଳ ଏକାକୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୁକ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନେ ଓ କାଇସରିଆର କେତେକ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁପ୍ରର ମନାସୋନ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରଦିନ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାକୁବଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ ଯାକୁବଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। 19-21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ ସେହିସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେତେ ସହସ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଦେଖୁଅଛ। ସେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀଙ୍କି ଆପଣା ଆପଣା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ନ କରିବାକୁ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନ ଚଳିବାକୁ କହି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଅ, ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ କି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥାରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 7 ପର୍ବର 17-20 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦାନ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦିଏ, କେହି କି ସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଅସୁନ୍ନତି ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। କେହି କି ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି, ସେ ସୁନ୍ନତି ନ ହେଉ। ସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ସାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି ସେ ସେଥିରେ ଥାଉ।
ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ଜେରୁସାଲମରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସେହି ଜିହୁଦୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ବିଜାତୀୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ସୁନ୍ନତ ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ସେଥିପାଇଁ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5:17 ପଦରେ ସେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ନତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 21 ପର୍ବର 22-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ତୁମ୍ଭେ ଆସିଅଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛୁ ତାହା କର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଘେନିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନର ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କର। ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଆଚରଣ କରୁଅଛ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଜାତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରସାଦ, ରକ୍ତ, ଶ୍ୱାସରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଆଉ ପରଦାରଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପୃଥକ ରଖିବା ଯେ ଉଚିତ, ଏହା ଆମେମାନେ ବିଚାର କରି ଲେଖିଅଛୁ। ସେଥିରେ ପାଉଲ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘେନି ପରଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିମନ୍ତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୌଚ କର୍ମରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହା ଜଣାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଉଲ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଜିହୁଦୀୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିଜାତୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଘଟଣା ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବର 19-23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ କଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗତ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବଳ ପରି ହେଲି। ଯେପରି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କେତେକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଯେପରି ସୁସମାଚାରର ଆଶୀର୍ବାଦର ସହଭାଗୀ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସବୁ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ପରି ହେଲେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନର ପରି ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିହୁଦୀୟ ପରି ହେଲେ ଓ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ପରି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଜିହୁଦୀୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯେ ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେହିପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନତ ବା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଓ ମୋହର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ହଁ ଜଣେ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଓ 28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି 7 ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଲେ ଆସିଆର ଯିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକସମୂହକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଏହି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଣି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଅଛନ୍ତି। 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏଫିସର ତ୍ରଫିମଙ୍କୁ ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ହିସାବରେ ଓ ସେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଏଫିସର ତ୍ରଫିମ ଯିଏକି ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଧା ନଥିଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ଯିହୁଦୀ ଓ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଏହାପରେ 30-32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ନଗରଯାକ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଧରି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେହିକ୍ଷଣି ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା। ଏଥିରେ ସେ ସେହିକ୍ଷଣି ସୈନ୍ୟ ଓ ଶତସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନର ତିକ୍ତତା ଓ ଘୃଣାଭାବ। ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଥିହେତୁ ତେବେ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ତାହା ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିଥିଲା। ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପାଉଲ ସେହି ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। 33 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି 2ଟା ଶିକୁଳିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ କିଏ ଓ କ'ଣ କରିଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ 2ଟା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏହାପରେ 34-36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏକଥା କେହି କେହି ସେ କଥା କହି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼କୁ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋପାନ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକସମୂହର ଉଗ୍ରତା ହେତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ପଛରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ବଧ କରୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗଡ଼କୁ ଘେନିଗଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରେ କି? ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କି ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣ? ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଏହା ଭାବି ସେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀୟ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାଉଲ ଓ ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା। 38-40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ତେବେ ଯେଉଁ ମିଶରୀୟ ଲୋକ ଏଥିପୂର୍ବେ ବିଦ୍ରୋହ ଲଗାଇ 4,000 ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଘେନି ଯାଇଥିଲା, ତୁମେ କି ସେହି ନୁହଁ? ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, ତାର୍ସ ନଗରର ଲୋକ, କିଲିକିଆର ଗୋଟିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ନଗରୀର ନାଗରିକ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ସେ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ପାଉଲ ସୋପାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଉଲ ଗ୍ରୀକ୍ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଜିହୁଦୀ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାର। ତେବେ ପାଉଲ ଯଦିଓ ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେହି ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିବାରୁ ଓ ସେହି ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତଥା ମେଧାବୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛିକୁ ସଢ଼ା କୁଟା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଓ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଗୌରବର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 22 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 22 ପର୍ବରେ ପାଉଲ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଯାହାକି ତାହାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହାପରେ ପାଉଲ ନିଜକୁ ଜଣେ ରୋମିଓ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କିପରି ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱର କଷାଘାତରୁ ମୁକୁଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି 22 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କାରଣ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋମିଓ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଉଲଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ସେହି ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି 22 ପର୍ବରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାତୃ ଓ ପିତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନର କଥା କହୁଅଛି ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ଲୋକ। ତଥାପି ଏହି ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ? ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ଓ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନେ ଅଧିକ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଲ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠିକାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ, ସତେ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଝଡ଼ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେବେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତିହାସକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତାହାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ, କିଲିକିଆର ତାର୍ସରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। ପାଉଲ ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର୍ସ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ତାର୍ସରେ ଥିଲା। ଏହି ତାର୍ସ ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗ୍ରୀକ୍ ସହର ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସେହି ତାର୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହି ଗମଲିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଶିକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା।
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ମାର୍ଗର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ପକାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଏଠାରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଧର୍ମର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ କି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ମାର୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ସେହି ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ। ସେହି ମାର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ତେବେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାହା, ମୋର ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାହା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ କେଉଁପରି ଭାବୁଥିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 22 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଗଲେ ଓ ସେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ତାହାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପୁରାପୁରି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ତଥା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତିରେ ଏପରି ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ। ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମରେ ଏପରି ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆମର ବାହ୍ୟ ଧର୍ମକର୍ମ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛୁ କି? ଯଦି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ଘେରରେ ବନ୍ଧା ଥାନ୍ତି, ତୁମର ପବିତ୍ର ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বর রে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জনাউছি যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত করাଯିବ ও পুরস্কৃত করাଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ଗୀତାଙ୍ଗିନୀ ପରିଚ୍ଛା ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।